सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करांगे हक दी। जी हाँ, हक धरने दा, जिस दा इस्तेमाल किसानां दे वल्लों बाखूबी कीता जा रहा है। संगरूर दे विच उगराहां जथेबंदी दे वल्लों पिछले करीब 10 दिनों तो धरना प्रदर्शन जारी है। इनफैक्ट 10 दिन तो भी ज्यादा हो चुके ने। दिन रात मींह कणी होवे कुछ भी होवे डटे हुए ने ते किसानां ते प्रशासन दे विचाले अजे गलबात कोई सिरे चढ़दी नजर भी नहीं आ रही। बहुत सारियां मंगां ने किसानां दियां। उन्हां मंगां दे विच पराली नूं लैके जीरा शराब दी फैक्टरी दा असीं जिक्र करिए। उन्हां मंगां दे विच जिक्र भारतमाला प्रोजैक्ट दे लई मुआवजे दा भी है। तो बहुत सारियां चीज़ां हैगियां ने जिहड़ियां मंगां ने किसानां दे वल्लों रखियां जा रहीआं। पर अज चर्चा दोवें पक्ष तो करांगे। पक्ष पहला किसानां दा कि किसान जिहड़ियां मंगां मंग रहे ने या मनवाउण दी गल कर रहे ने कि सरकार या प्रशासन उस वाले पासे ध्यान नहीं दे रहे। जेकर नहीं दे रहे तां क्यों? आखिर वो केड़ी कुंडी है या केड़ी कड़ी है जिथे जाके गलबात जाके फस जाती है? अज उसकी गल होएगी। दूजे पासे दूजा पक्ष है कि मुख्यमंत्री खुद किसानां दे आगुआं दे नाल लगातार मीटिंग्स करते आए ने कि जदों सूबे दा सीएम मीटिंग कर रहा है तां फिर धरने प्रदर्शन की जरूरत क्यों पैंदी है? जे सीएम ने आके कोई भरोसा दिता है तो उसके उत्ते क्यों किंतु परंतु हुंदा है? ते गल यह भी है कि इन्हां धरने प्रदर्शनों की वजह नाल सरकार ते प्रशासन ते दूजे पासे किसानां च जिहड़ी गलबात सिरे नहीं चढ़ रही, उसकी वजह नाल परेशानी किस नूं हो रही है? आम लोकां नूं भी। किसान तो हो ही रहे ने जो सड़कों के उत्ते बैठे ने, आम लोग भी परेशान हो रहे ने। तो अज चर्चा इस दे उत्ते ही करांगे कि धरने प्रदर्शन नूं लैके कि वाकई ही एक नवां ट्रेंड सेट हो गया है कि मंगां मनवाउण दे लई धरना लगाउणा होएगा। ते दूजे पासे कि यह भी ट्रेंड सेट हो गया है कि धरने तो बिना तो तुहाडी गल सुनी ही नहीं जाएगी। अज चर्चा धरना तंत्र। किसानां दा ठाठा मारदा इकट्ठ, हत्थां 'च हरे पीले रंग दीयां फड़ियां झंडियां ते दूजे पासे सिरां ते पीले रंग दे दुपट्टे ਲਈ बैठियां महिलावां। जिथे तक भी कैमरे की नज़र जाती है पीला रंग ही नज़र आ रहा है। ये तस्वीरां ने संगरूर दियां सीएम रिहाइश दे बाहर दियां। 9 अक्तूबर तो शुरू होया धरना उस वेले चरण सीमा ते पहुंच गया जदों उगराहां जथेबंदी ने सीएम रिहाइश का मुकम्मल तौर पर घिराव कर दिता। सीएम के घर जाने वाला रस्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिता। 9 तरीक तो लगातार किसान पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अज हल्ला बोल प्रदर्शन किसानों वालों किया गया। तुहानूं स्टेज की तस्वीर दिखावांगे कि वो स्टेज का मूँह पहला उस साइड सी, पर हुण किसानों ने स्टेज का मूँह इस साइड कर लिया। तो जिहड़ा भगवंत मान मुख्यमंत्री के घर नूं जाण वाला मुख्य मार्ग आ किसानों वालों मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया। इस दौरान प्रशासन के भी हथ पैर फुल गए ते फिर डिप्टी कमिश्नर के वलों जोगिंदर उगराहां दे नाल मीटिंग का सिलसिला शुरू होया। सीएम दे नाल मीटिंग कराउण दा भरोसा दे के सरकार के नुमाइंदे भी पहुंचे, पर उगराहां ने साफ साफ कह दिता है कि जदों तक किसानां दीयां मंगां पूरीआं नहीं हो जांदियां तद तक संघर्ष जारी रहेगा। मान साहब नाल किहड़ा साडी कोई दुश्मनी आ, मुख मंत्री नाल जरूर रौला है। यह मान साहब की कोठी नहीं है, पंजाब के मुख मंत्री की कोठी है। उसकी रहायश का घिराव है, अणमिथे समय का। उधर उगराहां जथेबंदी का धरना आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। सीएम रिहाइश के नेड़े रह रहे लोगों ने जोगिंदर उगराहां दे नाल मुलाकात की ते अपनी परेशानी बयान की। लोगों का कहना है कि उन्होंने बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया क्योंकि स्कूली बसां घर तक नहीं पहुंच पा रही। सानू बड़ी दिक्कत है। तुसी सड़कां रोकनी है, मेरी पूरी गल सुन लो। तुसी पूरी जे सड़कां रोकनी है जो करना करो, पर साडा जे एक्सेस रुकेगा तो सानू दिक्कत है। जिक्रयोग है कि पिछले दिन ही उगराहां की सीएम के नाल मुलाकात भी हुई सी, पर कोई सिट्टा ना निकलण ते किसानां ने 9 अक्तूबर नूं पक्का मोर्चा लगा दिता। पर किसानां दीयां मंगां दा की बनेगा ते पक्का मोर्चा कदों चुक्या जाएगा, ये अजे सवाल है। संगरूर तो चरणजीव कौशल, न्यूज़ 18 पंजाब। तो अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते ही होगी। खैर पंजाब दे विच बहुत सारे मुद्दे जिन्हां दे उत्ते इस समय सियासी रौला सुनने को मिल रहा है, खास तौर पर राजपाल ते सरकार दे विचाले
ਚਰਚਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਲੰਬਾ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਣੀਏ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10-11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਕੜ ਚਿੱਕੜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ? 10-11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡੈਡਲੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ CM ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਓ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹ ਰਹੀ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਪੱਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸਣ ਮੰਗਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਤੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ BJP ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੀ ਚ, ਚਿੱਕੜ, ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇੜ ਦਾ ਮਕਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਕੀ ਫਰਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪਾਓ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈ ਆਉਣ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈਵਾਂਗੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਤੇ 500 ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਝੱਲਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਇਹ ਖੁਦ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਗਗਨ ਗੌਰਵ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੇਵਲ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਆਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬੀਜ ਮਾੜੇ ਆ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਾੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਆਈ, ਗਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਰ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਗੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਜੀ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 41 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 26 ਕਰੋੜ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 41 ਚੋਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਡੀਸੀ ਘੇਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਣੂ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਿੱਬਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਚੱਕੋ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਵਾਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਚੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਡੈਡਲੌਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਕ ਦਰ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਪੌੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ MSP ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਬੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੂੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕ ਰਹੀ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਕੀ ਕਰਕੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਕਾਤਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, DC ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ।
ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ? ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ 29.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। 42 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ, ਸਮਝਣ ਲੱਗਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖੁਦ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 55 ਦੀ ਫਿਗਰ ਤੀ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ 48 ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੰਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਘੇਰ ਕੇ ਵੰਡ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 300 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 162 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਹਰ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹਰ ਮੰਗ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੀ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਰਮਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੇਖੋ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਬੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕੋ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ 2 ਥਾਈਂ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ 4 ਥਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਜਵਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 26 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਲਿਆਓ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਧੌਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2500 ਚੱਕ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੇਜਤਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਆਈ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਂਹ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰ ਥੋੜੇ ਡੈਕੋਰਮ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਸਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ? ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਾਰੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। 5 ਫਸਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੁਰੂਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕੀਤੇ ਆਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2-3 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੰਡ ਗੱਠ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ? ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, 20 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਹੱਥ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਂਡਾ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਡ ਗੱਠ ਹੈ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਸੰਡ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼, 20 ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ 1975 ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ 2015 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੋਨੇ ਤੇ 1940 ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 2060 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ 5215 ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 6400 ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਪਾਹ ਤੇ 5725 ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 6000 ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਟੈਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਸਪੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ 110 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2015 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ? ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰ ਚੜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ MSP ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੂੜ 'ਚ ਟੱਟੂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉੜਦਾ ਜਾ ਧੂੜ ਉਡਾਈ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 47 ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਆਣ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੀ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੜਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਟਾਲ ਕਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਓ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ ਕਿਸਾਨ? ਕਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤਾ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੁਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਏਕੜ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬੁਆਈ ਕਰੋ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਤਾ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP 85% ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਚੀ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਸਾੜੀ। 15% ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ 85% ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4200 4300 3500 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ। ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ MSP ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਕਾਈ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ 100 ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇਣ ਡਏ ਆ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੈਟ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਦੇ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟੂਆ ਜੀ, ਝੂਠੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈਕਚਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਦਿਸਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਟਿੱਬਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿੱਬਾ ਕੋਈ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿੱਬੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਖੂਬੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਚੁਗ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 2-4 ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਔਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਚਲੋ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ 50% ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਆ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। 75 ਲੱਖ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ 50% ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 35-37 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਤਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੌਣ ਆ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇ 10 ਪਰਚੇ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਨਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਰਮਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹੀ ਡੰਡਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਆ ਘੁੰਮਣ ਘਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ 10% ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਐ। ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ 45 ਘਰ ਬੈਠੇ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਂਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤੇ ਗਏ ਆ। ਲੈਂਡਮੈਨ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ, ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟਿਆ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਗੱਲੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਲਾਠੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਨਿਊ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਿਨਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 150 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਰ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ 150 ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਭਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 150 ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 150 ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ 150 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਾਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ, ਮਾਲਕੀਅਤ ਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੂੰਗੀ, ਪੈਡੀ, ਕਣਕ, ਕਾਟਨ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਪਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਿਲਟੋਆ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਨਾ ਬਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ